प्यारे वेखण वालिओ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारिओ, अल्लाह पाक सच्चे साहिब दे हजूर साडी ये बेनती है, साडी दुआ है कि अल्लाह पाक तुहानू सानू ते पूरी दुनिया दे विच वसन वाले मुसलमानां नू, उम्मत मुस्लिमां नू ते प्यारे पाकिस्तान नू अपनी हिफजो अमान दे विच रखे। प्यारिओ, पंजाबी माँ बोली दे जुबानो अदब ते सकाफत दे वधावे ते चढ़तल ते फरोग लई शुरू कीते जान वाले यूट्यूब चैनल मेला टीवी दे उत्ते तानू दिल दीआं डुंगियाइयां तो सत बिस्मिल्ला ते जी आयां नू आखने आ। साहिबो, अज फिर कुछ दिल दीआं गल्लां लैके तुहाडी सेवा दे विच हाज़र होया वां। मेरे भाई प्रोफैसर औरंगज़ेब अकरम सारी जिंदगी तालीमो तदरीस दे नाल वाबस्ता रहे। गुजरांवाला कॉमर्स कॉलेज दे विच 40 साल तकरीबन उन्हां पढ़ाया। रीसेंटली वो रिटायर हो गए सन ते अजकल वो अपने बेटे दे कोल कैनेडा गए हुए ने, जिथे सास्केचुआन कैनेडा दी एक रियासत है, उत्थे उन्हां दा बेटा रिहाइश पजीर है। प्यारिओ, मेरे भाई प्रोफैसर औरंगज़ेब साहब ने कल मैनू कुछ क्लिप भिजवाए, वीडियो क्लिप कैनेडा दे सूबा सास्केचुआन दे कैपीटल रिजाइना दे विच लगन वाले एक सिखां दे मेले दे वीडियो क्लिप्स सन। प्रोफैसर औरंगज़ेब साहब नू भी उस मेले बारे पता लगा ते उन्हां उचेचा जाके उस मेले दे विच रलत कीती ते उहदे कुछ क्लिप्स बनवा के कुछ छोटी जी फुटेज मैनू भी भिजवाई। पहले तो मैं तुहाडी सेवा दे विच वो वीडियो क्लिप्स पेश कर रहा, बराह करम मुलाहजा फरमाओ ते उस तो बाद इन्हां वीडियो क्लिप्स बारे, इस फुटेज बारे तुहाडे नाल चंद गुजारिशात मैं करांगा। लो मुलाहजा फरमाओ, ये रिजाइना दे विच लगन वाला सिखां दा मुकद्दस मजहबी मेला, उहदे ये वीडियो क्लिप्स ने। मैं पिछले साल वादा किया सी मैं रजाइना नू आऊँगा, अगले साल भी आऊँगा। मैं इस साल अपना वादा पूरा किया है क्योंकि मैं दिलों इन्ना खुश हुंदा आ जो मैनू मौका मिलदा अपने परिवारां दे नाल, अपनी जिहड़ी कौम आ, अपनी कम्यूनिटी दी रल मिल के जिहड़ी कोई मुद्दे हुंदे आ, इश्यूज हुंदे आ। And we're here with a big message of welcome and support to the Sikh community here in Regina and all over Saskatchewan. You know, life in Canada right now is very challenging. The cost of living rising and the tax burden increasing, and many people are struggling. They're struggling to put food on the table. And one thing that I've learned about the Sikh community is that it is a big part of your faith to feed the hungry. सिखां दा सब्जी नाल तैयार किया होया खास पकवान पाव भाजी जिहड़ा स्टाल इत्थे मौजूद है ते नौजवान मुंडे ते कुड़ियां लोकां दी खिदमत कर रहे हैं। प्यारिओ, तुसां प्रोफैसर औरंगज़ेब अकरम साहब होरां दे अरसाल करदा ये वीडियो क्लिप्स मुलाहजा फरमाए। साहिबो, असी मगरबी पंजाब दे रहन वाले पाकिस्तानी पंजाब ते लहिंदा पंजाब भी इनू आख्या जांदा है। असी अपनी माँ बोली दे उत्ते मान नहीं करते, इहदे वारस नहीं बनते, इनू बोल के राजी नहीं हुंदे। पर तुसां इन्हां वीडियो क्लिप्स दे विच वेखिया कि चढ़दे पंजाब दे रहन वाले
ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਲਮੀ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਦੂਰ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਾਸਕੇਚੁਆਨ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਰਜਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਯਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਗਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਉਹ ਮਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਜਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਤਬਰਕ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੇਲਾ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਂਝ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਕਰਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆਖਣ ਮੁਜਬ ਉਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਦਰ ਪਕਵਾਨ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੈਆਂ ਮੁਯੱਸਰ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਇੱਕ ਬਲਕਿ ਪਾਓ ਭਾਜੀ ਉਹਦੀ ਡਿਸ਼ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਟਾਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਖਾਲਸ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਡਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਗਏ ਨੇ ਕਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਜੀ ਖਾਧੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਲੱਸੀ ਚਾਟੀ ਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸ਼ਰੂਬਾਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣੇ ਉੱਥੇ ਮੁਯੱਸਰ ਸਨ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਤਫਰੀਹ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਦਰ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤਫਰੀਹ ਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਟਾਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸਨ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, तमाम मज़ाहब नाल ताल्लुक़ रखने वाले लोग आए हुए सन, लेकिन उन्होंने अगों हर शै फ्री मिल रही सी। तमाम तफरी जिन्ने सिंगर उत्थे मेले दे विच सिख कम्यूनिटी ने इनवाइट किए हुए सन, वो भी पंजाबी गीत, लोक गीत, अपना लोक विरसा पूरा उत्थे उन्होंने वहाया मेले राहीं, अपने खाने मुतारफ करवाए। प्यारिओ, तुसां वेख्या कि जैसा देश वैसा भेस दे उत्ते अमल करदियां होइयां साडे कुछ सिख भरावां ने पैंट कोट पाई हुई सी, लेकिन सिर दी पगड़ी ते सलवारां कमीज़ां पजामियां कुर्तियां दे विच भी तुहानूं बहुत सारे सिख नज़र आए जिहड़े मेले विच आए हुए सन। यानी कैनेडा दे विच रह के भी उन्हां अपना लिबास मेले वाले दिन पूरा पंजाबी पहनिया। खवातीन जिन्नियां तुहानूं मेले च नज़र आ रही ने, वेख लो, उन्हां सलवारां कमीज़ां ते सिर ते चुन्नियां दुपट्टे लए ने। प्यारिओ, इनू आख्या जाता है जिंदा कौमां। बड़ा ही अफसोस है सानू अपने प्यारे देश पंजाब जिहड़ा साडा पाकिस्तानी पंजाब है उहदे वसनीकां दे उत्ते जिहड़े कि पंजाबी माँ बोली वसारदे जा रहे।
ਅਲਮੀਆ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਹੈ KPK, ਉੱਥੇ ਨਸਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਤੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਾਲਕ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਦਿਹਾੜ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ 3 ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਹੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਫੀਆ ਦੀ ਤੇ ਔਲੀਆ ਦੀ ਇਸ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਸਾਬ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਜ ਕਰ ਦੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਲੋਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ। ਸਾਡੀ ਕਾਬਲੇ ਫਖਰ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਰਦੂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, KPK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪਖਤੂਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਸ਼ਤੋ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਚੰਦ ਸ਼ਾਇਰ, 1 2 3 ਹੀ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਰਹਿਮਾਨ ਬਾਬਾ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖਾਨ ਖਟਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਭਟਾਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਸਾਈਂ ਸੱਚਲ ਸਰਮਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਲਾਮ ਸਿੰਧੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਾਇਕੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰੀਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ, ਪਾਕਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਲਾਹੌਰੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਖੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸੈਦ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाले, जिन्हां दा मशहूर कलाम है, मैंडा इश्क भी तू, ईमान भी तू, मैंडा जिस्म भी तू, मैंडी जान भी तू, मैंडा काबा किबला मस्जिद मंदर मुसहफ ते कुरआन भी तू। ये वड्डे शायरां दी मैं गल कीती। इस तो इलावा तो बेबहा शायर है ने जिहड़े कि हुण भी इस मां बोली दे विच तखलीकात कर रहे ने, वन सवन्नियां ते सोहणियां तो सोहणियां। इस तरह ही पश्तो ते सिंधी च भी मौजूदा दौर च बहुत ज़्यादा काम हो रहा, जिवें उर्दू च हो रहा। लेकिन प्यारिओ, क्लासिकल जिहड़ी पोएट्री है, जिहड़ी साडी शायरी, पुरानी शायरी है, जिहड़ी जिन्हों असीं क्लासिक दे विच शुमार करने आ,
ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਜਿਸ ਕਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮਤਰੂਕ ਹੈ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਤਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 12 ਕਰੋੜ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਜਬ 12 ਕਰੋੜ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਹਾਜਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ, ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੜੀ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜ਼ੀਮ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੂਫੀਆ ਤੇ ਔਲੀਆ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਬੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਏ ਨੇ, ਆਲਮਗੀਰ ਅਖੂਵਤ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਹੰਸਾ ਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਤਹਾਈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਨਾ ਵਾਂ ਕਮਾ ਹੱਕੋ ਹੂ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਆਗਾਹੀ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਫਖਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਨ ਸਿਕਰਤ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਰਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਲਸ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ, ਮਗਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਲ ਬਹਿਤਲ, ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਢੰਗ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿਸਾਰ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਬਲੇ ਫਖਰ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਸਾਬ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਮ ਉਮਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤਰਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣ, ਅਰਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨ, ਤਰਜਮੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਅਹਾਦੀਸ ਤੋਂ ਸ਼ਨਾਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਰਦੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ CSS ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਫੀਸਰਸ ਜਿਹੜੇ CSS ਕਰਕੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ
ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 100% 99% ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸ਼ਰਮਾਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਡਾ ਐਡਾ ਲਾਇਕ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੇਖੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇਖੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਉਹ ਕਰੋਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਿਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਚੜਾਉਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਫਿਟਿੰਗਸ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੋਲਡ ਪਲੇਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਸਿਲਵਰ ਪਲੇਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਮੀਕਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਏ ਸਨ, ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਗੋਲਡ ਪਲੇਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਡਿਊਰੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਪਾਇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਪਸ ਜਾਂ ਟੂਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇ ਗੋਲਡ ਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਫੇਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਦਿਆਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਏਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੰਮਣ ਦਿਹਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਬੋਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਆਲਮੀ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੂਫੀਆਏ ਕਿਰਾਮ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਅਜ਼ੀਮ, ਏਡੇ ਅਮੀਰ ਕਬੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪੇਸ਼ਵਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਸ਼ਲੋਕ ਜਾਂ ਅਸ਼ਆਰ ਜਾਂ ਦੋੜੇ ਆਖ ਲਓ, ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਮਸੂਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਪਾਕਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ MA ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਲਾਮ MA ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਮਸੂਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਪਾਕਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਦਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੂਫੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਆਲਿਮ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ
ਕਿਤਾਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਤਫੈਲ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਮਸੂਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਅਗਿਆਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀਆਂ ਮੋਤਰਫ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਮਸੂਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਿਫੀਨ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਫਤ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਤਰਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਭਈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਏ ਬੀਬਾ, ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਿਖ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੈਰਤਮੰਦਾ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਓ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਦੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਹਾਏ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਚੱਲ